السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صبر کرنے کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال یا 10 سال؟ آج ہم جن کی بات کریں گے ان کے صبر کا پیمانہ ہماری امیجینیشن سے بہت اوپر ہے۔ لگ بھگ 950 سال، جی ہاں 950 سال، اتنا لمبا عرصہ کہ اس میں دنیا میں کتنی ہی سلطنتیں بن کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے انسانیت کے، مینکائنڈ کے سیکنڈ فادر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ایک ایسی داستان جو صرف طوفان اور کشتی کی نہیں ہے، بلکہ یہ داستان ہے اس وقت کی جب زمین پر پہلی بار اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا۔ اس ایک انسان کی جو 950 سال تک اکیلے اپنی پوری قوم کے سامنے دین حق پر ڈٹا رہا، اور باپ اور بیٹے کے اس مکالمے کی جو قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، اور اس نجات کی بھی جو رشتوں اور نسب سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف واقعات نہیں دہرائیں گے، بلکہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے اس دور میں آپ کی اور میری زندگی کے لیے اس میں کیا سبق یا لیسنز چھپے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے دل اور دماغ کو کھول کر اس عظیم سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک گولڈن پیریڈ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 صدیاں یا 10 نسلیں ایسی گزری ہیں جو توحید پر یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھی، جن کی زندگی بہت سادہ تھی، ان کے دل ایمان اور توحید کی دولت سے بھرے ہوئے تھے، ان کی سوسائٹی کا سینٹر پوائنٹ اللہ کی ذات تھی۔ تو پھر یہ ماحول کیسے بدلا؟ وہ کون سا پہلا قدم تھا جس نے انسانیت کو توحید کی روشنی سے شرک کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا؟ اس کی شروعات ایک بہت ہی معصوم اور نیک لگنے والے خیال سے ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بہت ہی اللہ والے نیک لوگ تھے۔ ان کے نام قرآن میں بھی آئے ہیں: ود، سوا، یغوت، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ بہت نیک لوگ تھے اور عبادت گزار تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو گیا تو لوگوں میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا اور انہیں ان کی کمی محسوس ہونے لگی، اور یہی وہ ٹائم تھا جب شیطان نے اپنا جال بچھایا۔ وہ ایک انسانی روپ میں ان کے پاس آیا اور ایک بہت ہی لاجیکل اور اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، تمہارے یہ بزرگ کتنے نیک تھے، کیوں نہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کی یاد میں ایک میموریل بنا لو اور ان کے نام کے مجسمے اور اسٹیچو بنا کر انہیں یاد کیا کرو۔ اس سے ان کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ رہے گی اور انہیں دیکھ کر تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ بات کتنی بھلی لگ رہی تھی، کیونکہ انٹینشن تو عبادت میں جوش لانے کی تھی۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی، پھر انہوں نے ان نیک لوگوں کے بت بنائے اور انہیں ان جگہوں پر رکھ دیا۔ فرسٹ جنریشن، پہلی نسل نے ان بتوں کی عبادت بالکل نہیں کی، وہ بس ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ یہ بت ان کے لیے بس ایک ویژول ریمائنڈر تھے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے جو بہت نیک لوگ تھے۔ لیکن شیطان کا پلان لمبا تھا۔ وہ صبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا جب یہ پوری نسل دنیا سے چلی گئی اور اگلی نسل آئی جنہوں نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا تھا، جن کے پاس اصل ایجوکیشن کم ہو چکی تھی۔ اب شیطان ان کے پاس آیا اور اپنا اگلا اور سب سے خطرناک داؤ چلا۔ اس نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف پتھر کے بت ہیں؟ نہیں، تمہارے باپ دادا تو انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی سے دعا کرتے تھے، انہی سے بارش مانگتے تھے اور انہی سے رزق طلب کرتے تھے، کیونکہ یہ تمہارے اور اللہ کے بیچ وسیلہ ہیں۔ اب ایجوکیشن کی کمی اور باپ دادا کی بلائنڈ فالوئنگ نے اپنا کام کیا۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور ان بتوں کے آگے سر جھکانا شروع کر دیا، اور اس طرح زمین پر پہلی بار اس پاک زمین پر شرک کا آغاز ہوا۔ اب یہاں رک کر تھوڑا سوچئے، شیطان کا طریقہ آج بھی وہی ہے۔ پہلا، نیک کام کے پردے میں گمراہی۔ وہ کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، وہ ایک اچھے کام کے پردے میں گمراہی لاتا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرو ایک اچھی بات ہے، لیکن جب یہ عزت عبادت میں بدل جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ دوسرا، ایجوکیشن کی کمی۔ گمراہی ہمیشہ ایجوکیشن کی کمی سے پھیلتی ہے۔ جب نسلوں تک دین کا صحیح علم نہیں پہنچتا تو بدعتیں اور خرافاتیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ تیسرا، شرک کی نئی شکلیں۔ آج شاید ہم پتھروں کے بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن کیا ہم نے شخصیت پرستی، پرسنالٹی وارشپ، دولت، پاور یا اپنے ڈیزائرز کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے کر انہیں اپنا خدا نہیں بنا لیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔
फिर इसी अंधेरे में अल्लाह ने हिदायत का सूरज तुलू किया। जब जमीन पर जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा हो गई तो अल्लाह ने अपनी रहमत से नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उनका पैगाम वही था जो हर नबी का था, सादा, साफ और फितरत की आवाज। ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन कौम के सरदारों, मुतकब्बिर और अमीर लोगों ने उन्हें क्या जवाब दिया? उनके पास 3 एतराज़ात या ऑब्जेक्शन थे जो हर दौर के गुमराह लोगों के होते हैं। ये तो बस तुम्हारे जैसा एक इंसान है, यानी अगर अल्लाह को नबी भेजना था तो कोई फरिश्ता भेजता। ये हमारे जैसा इंसान हमारे बीच से उठकर हमें कैसे हिदायत दे सकता है? ये उनका तकब्बुर था। इसके फॉलोवर तो समाज के सबसे गरीब और लोअर क्लास के लोग हैं। वो कहते थे हम सरदार लोग इन गरीबों और कमजोरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? मतलब उनके नजदीक इंसान की कीमत माल और रुतबे से थी, ईमान से नहीं। हमने ऐसी बातें अपने बाप दादा से तो कभी नहीं सुनी। यानी यह है ट्रेडिशन और बाप दादा के तरीकों की अंधी पैरवी, भले ही वो गलत क्यों ना हो। अब इन ऑब्जेक्शन के साथ उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नाउज़ुबिल्लाह पागल कहा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग करना नहीं छोड़ा। उनकी दावा की हिकमत कुरान की सूरह नूह में कमाल के अंदाज में बयान हुई है। ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, यानी उनकी जिंदगी में कोई छुट्टी नहीं थी, कोई ब्रेक नहीं था। उनका जीना, उनका मरना सब इसी एक मिशन के लिए था। फिर मैंने उन्हें पब्लिकली भी बुलाया, यानी खुल्लम खुल्ला बुलाया, और उनसे छुपकर अकेले में भी समझाया। यानी उन्होंने पब्लिक रैलीज भी की और 1 to 1 घर जाकर भी समझाया। जिसे जैसी जुबान समझ आती थी उसी तरह बात की। उन्होंने उन्हें सिर्फ अजाब से नहीं डराया, उन्हें अल्लाह की रहमत की तरफ भी बुलाया। कहा इस्तगफार करो, अल्लाह तुम पर रिस्क की बारिश करेगा, तुम्हें माल और औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दुनियावी फायदे का भी लालच दिया। लेकिन कौम का क्या रवैया था? जब भी मैंने उन्हें बुलाया उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, अपने कपड़ों से खुद को ढांक लिया और बड़ा तकब्बुर किया। मतलब इमेजिन कीजिए उस मंजर का जब नूह अलैहिस्सलाम हक की बात कर रहे हैं और लोग अपने कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, अपने चेहरों पर कपड़े डाल रहे हैं ताकि उन्हें देखना ना पड़े। ये एक नबी से इंतहाई नफरत और उनकी डिसरिस्पेक्ट थी। और ये एक दिन नहीं बल्कि 950 साल तक चलता रहा। हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पर बेसब्रे हो जाते हैं। दुआ कबूल होने में देर हो, प्रोजेक्ट में नाकामी हो, रिश्तों में दरार हो, हम फौरन मायूस हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए, 950 साल का सब्र, इस यकीन के साथ कि उनका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। ये हमें सिखाता है कि अपने काम पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं। फोकस ऑन योर एफर्ट, नॉट द आउटकम। 950 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जब अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि अब इनमें से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वो दुआ की जिसका जिक्र हमने पहले किया। अब अल्लाह ताला का आखिरी हुक्म आया और ये हुक्म इंसानी अकल के बिल्कुल खिलाफ था। और हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। ये आयत बहुत गहरी है। हमारी निगरानी में यानी तुम्हारा हर अमल, हर कोशिश हमारी नज़र में है, हमारी वही के मुताबिक। यानी इसको बनाने का डिज़ाइन, इसका तरीका, सब कुछ तुम्हें हम सिखाएंगे। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम एक नबी थे, कोई प्रोफेशनल शिप बिल्डर नहीं, लेकिन उन्हें इसकी नॉलेज डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिल रही थी। उनसे कहा गया कश्ती बनाने को, कहा एक ऐसे इलाके में जहां दूर दूर तक समंदर का नामो निशान नहीं था, जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते थे। इस्लामी रिवायत में आता है कि अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने साज, टीक के दरख्त लगाए। उन्होंने सालों तक उन दरख्तों के बढ़ने का इंतजार किया। जब वो दरख्त तैयार हो गए तो उन्होंने उन्हें काट कर उससे कश्ती के लिए तख्ते बनाए। कुरान इसकी बनावट के बारे में एक और अहम अल्फाज इस्तेमाल करता है, और हमने नूह को एक तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दुसुर। इसके 2 मायने लिए जाते हैं। पहला, कीलें, यानी इस कश्ती को लोहे की कीलों से जोड़ा गया था जो उस दौर में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। दूसरा, रस्सियाँ। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद दरख्त के रेशे या नारियल की रस्सियाँ हैं जिनसे पुराने ज़माने में कश्तियों को मजबूती से बांधा जाता था। दोनों ही सूरतों में ये एक मजबूत और बड़ी कश्ती थी जो अल्लाह की दी हुई हिदायत पर बनाई जा रही थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में आता है, आखिर ये कश्ती कितनी बड़ी थी? यहाँ ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि कुरान या किसी सही हदीस में इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं
نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی تفصیل اس لیے نہیں دی کیونکہ سبق کشتی کے سائز میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر ایمان لانے میں ہے۔ لیکن اہل کتاب یہودی اور کرسچن کی روایت میں، جسے ہم اسرائیلیت کہتے ہیں اور جس کا ذکر کچھ مفسرین نے کیا ہے، اس کے سائز کا اندازہ ملتا ہے۔ ان روایت کے مطابق لمبائی تھی 300 کیوبٹس، 1 کیوبٹ برابر 1 گج یا 1 ہاتھ، تو لمبائی تھی 300 کیوبٹس، چوڑائی تھی 50 کیوبٹس، اونچائی تھی 30 کیوبٹس۔ اگر ہم 1 کیوبٹ کو لگ بھگ 1.5 فٹ مانیں تو یہ کشتی لگ بھگ 450 فٹ لمبی، جو ایک ماڈرن فٹ بال فیلڈ سے بھی لمبی ہوگی، لگ بھگ 75 فیٹ چوڑی اور لگ بھگ 45 فیٹ اونچی، ایک 4 یا 5 منزلہ بلڈنگ کے برابر۔ ان روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے 3 درجے یا لیبلز یا ڈیکس تھے۔ نیچے والا درجہ لوور ڈیک جنگلی اور پالتو جانوروں کے لیے، بیچ والا درجہ یعنی مڈل ڈیک انسانوں کے لیے یعنی نوح علیہ السلام اور مومنین کے لیے، اور اوپر والا درجہ یعنی ٹاپ ڈیک پرندوں کے لیے، برڈز کے لیے۔ اب امیجن کیجئے ایک سوکھی زمین پر اتنی عظیم و شان چیز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے مذاق کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ جب بھی کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتا تو زور زور سے ہنسنے لگتا۔ اے نوح، نبوت سے ترقی کر کے بڑے بن گئے ہو، سنو اس جہاز کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ شاید تم اسے ریت پر چلاؤ گے۔ ان کی ہنسی جھوٹی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کا جواب سنیے۔ ان کے جواب میں کتنا سکون، کتنا یقین اور آنے والے وقت کی کتنی صاف تصویر ہے۔ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو۔ جلد ہی تم جان جاؤ گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا، انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اور اللہ کے حکم پر ایک عظیم و شان کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، اللہ کے عذاب کی نشانی ظاہر ہوئی، تنور ابل پڑا، وہ چولہا جس میں آگ جلائی جاتی تھی اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ عذاب کے شروع ہونے کا سگنل تھا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا۔ روایت کے مطابق ایمان لانے والوں کی تعداد 80 سے بھی کم تھی۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کا یہ دنیاوی نتیجہ تھا۔ اور پھر عذاب اترا، ایسا طوفان جو زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور زمین کے چشمے ابل پڑے، ہر طرف صرف پانی تھا۔ قرآن کہتا ہے پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھی۔ اسی ہیبت ناک منظر کے بیچ قرآن ایک باپ کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی نظر اپنے اس بیٹے پر پڑی جو ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ ایک نبی ہونے کے باوجود باپ کی محبت جوش مارتی ہے۔ وہ آخری امید کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس آواز میں کتنا درد، کتنی تڑپ اور کتنی محبت ہوگی، لیکن بیٹے کا جواب سنیے۔ اس میں ایمان نہیں بلکہ اپنی طاقت اور پلاننگ پر غرور تھا۔ میں ابھی کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ اسے لگا کہ ایک معمولی سیلاب ہے اور پہاڑ کی بلندی اسے بچا لے گی۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی پلاننگ پر یقین تھا، مگر اپنے باپ اور اللہ کے نبی کی بات پر نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک پہاڑ جیسی موج ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوئی اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ قرآن کے سب سے دردناک منظروں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ جنت یا نجات خاندان یا نسب سے نہیں ملتی۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آ سکتا۔ ہم اکثر اپنے سید ہونے، قریشی ہونے یا اچھے خاندان سے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ سب بے معنی ہے اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل صالحات کا ذخیرہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آج کے اس انسان کی نشانی ہے جو اپنی سائنس، ٹیکنالوجی اور پلاننگ پر اتنا ناز اور پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شاندار گھر، گاڑی، بینک بیلنس اسے ہر مصیبت سے بچا لے گا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ساری تدبیریں، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو دوستو، ہم نے طوفان اور اس کے عذاب کی بات کی، لیکن ایک پل کے لیے رکیے اور سوچئے اس کشتی کے اندر کا عالم۔ باہر پہاڑ جیسی موجیں ہیں، آسمان سے آگ برساتا پانی، زمین سے ابلتے چشمے، ہر طرف موت کا شور ہے، اور اندر ایک بند کشتی میں اللہ کے چند چنے ہوئے بندے اور ہر مخلوق کا ایک جوڑا۔ یہ کوئی خوشی کا سفر نہیں تھا، یہ ایک سروائیول مشن تھا جو اللہ کے حکم پر انجام دیا جا رہا تھا۔ اسلامی روایت اور تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں کہ
नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती में लगभग 150 दिन तक रहे। कुछ रिवायतों में 40 दिन भी हैं। फिर भी सोचिए 150 दिन एक बंद कश्ती में, जब बाहर पूरी दुनिया तबाह हो रही हो। कुरान इस दौरान की रोजमर्रा जिंदगी पर तफसील से बात नहीं करता कि वो लोग कश्ती में कैसे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन हम उस कैफियत का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। उन मोमिनों का ईमान इस वक्त अपने उरूज पर था। उन्होंने अल्लाह के वादे को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा था। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे जिन्हें नजात मिली। वो नूह अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होते होंगे, उनसे तसल्ली हासिल करते होंगे। वो देख रहे थे कि जिस अल्लाह ने इस कदर हेबतनाक तूफान से उन्हें बचाया, वही उन्हें मंजिल तक भी पहुंचाएगा। लेकिन इस शुक्र के साथ एक गहरा गम भी था। सोचिए उन मोमिनों ने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपनी पूरी कौम को अपनी आंखों के सामने गर्क होते हुए देखा था। ये एक अजीम सदमा था। उनके दिल में ये अफसोस भी होगा कि काश ये लोग भी ईमान ले आते। और सबसे बढ़कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने अभी अभी अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को डूबते हुए देखा था। उनकी बीवी जो उनकी हमसफर थी, अजाब का शिकार हुई। 950 साल उन्होंने जिन लोगों को दावत दी वो सब खत्म हो चुके थे। उनका दिल गम से भरा हुआ था, लेकिन उनकी जुबान पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अल्लाह की रजा पर सर झुका हुआ था। ये सब्र की वो मंजिल है, वो स्टेज है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कश्ती के अंदर का माहौल एक तरफ अल्लाह की कुदरत पर यकीन और शुक्र का था, और दूसरी तरफ इंसानी रिश्तों के टूटने और पूरी कौम की तबाही का गम था। अब सवाल उठता है कि नूह अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि पानी कम हो रहा है और जमीन करीब है, क्योंकि वो जमीन पर तो उतरे होंगे। यहाँ पर एक बहुत मशहूर रिवायत मिलती है, खास तौर पर कबूतर के बारे में। ये समझना जरूरी है कि ये किस्सा डायरेक्ट कुरान या सही बुखारी, मुस्लिम जैसी हदीसों की किताबों में बयान नहीं हुआ है। ये अक्सर तफसीर की किताबों में और खास तौर पर अहले किताब यहूदी और क्रिश्चियन की रिवायतों से मिलता है। उलमा कहते हैं कि ऐसी रिवायतों को बयान किया जा सकता है अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, लेकिन उस पर ईमान लाना या उसे 100% सही समझना जरूरी नहीं है। तो किस्सा कुछ यूं है, जब काफी अरसा गुजर गया और नूह अलैहिस्सलाम को लगा कि तूफान थम गया है, तो उन्होंने जमीन की हालत जानने के लिए एक कौवे को भेजा। लेकिन कौवा नीचे उतरा और मुर्दार जिस्मों को खाने में लग गया और वापस नहीं आया। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। पहली बार कबूतर गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। उसके पाँव या चोंच पर कुछ नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि जमीन पर अभी उतरने की जगह नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। कुछ दिन बाद दूसरी बार उन्होंने कबूतर को फिर भेजा। इस बार जब वो वापस आया तो उसकी चोंच में जैतून की पत्ती, लीफ थी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसका मतलब था कि पानी उतना उतर चुका है कि दरख्तों की चोटियां नजर आने लगी हैं। ये नए आगाज और अमन की पहली निशानी थी। फिर कुछ दिन बाद तीसरी बार नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। इस बार जब वो शाम को वापस आया तो उसके पाँव गीली मिट्टी से सने हुए थे। ये इस बात का क्लियर सबूत था कि जमीन खुश्क हो चुकी है और अब उस पर उतरा जा सकता है। इसी रिवायत की वजह से आज भी कुछ लोग दुनिया में जैतून की शाख और सफेद कबूतर को अमन और नई शुरुआत की पहचान मानते हैं। कश्ती में इंतजार का वक्त हमें सिखाता है कि जब हम जिंदगी के तूफान में फंस जाएं तो सब्र के साथ अल्लाह की मदद का इंतजार करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इस इंतजार और निशानियों के बाद आखिर वो दिन आया जब अल्लाह ने आसमान और जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निकल जा और ए आसमान थम जा। हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। पानी उतर गया, तूफान रुक गया और वो कश्ती ईमान और नजात की अलामत जुड़ी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। ये टर्की में एक जगह है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को सलामती और बरकतों के साथ उतरने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ वो मुट्ठी भर मोमिन एक नई पाक साफ दुनिया में उतरे और इन्हीं से इंसानियत की नस्ल आगे बढ़ी। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी इंसानियत का दूसरा बानी कहा जाता है। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सिर्फ एक गुजरे हुए वक्त का किस्सा नहीं है। ये कुरान में बार बार इसलिए दोहराई गई है ताकि हम इससे सीखें। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें उम्मीद देती है। वो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप हक पर हैं और अल्लाह पर आपका यकीन कामिल है तो नजात की कश्ती आपका इंतजार कर रही है। आपने इस दास्तान से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, अपने ख्यालात हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।